Yeah, Nana. So yesterday we stopped here, Nana, handling the infinity loops. Handling the infinity loops, Nana. So using break, you're going to stop the loop, right? Yeah, Nana. Using break, using break, you are going to stop the infinite loop. Yes or no? Yesterday we have seen break, right? Yesterday we have seen break program, Nana, right? So today one more thing, Nana, one more program. So what it is, please note this. The program is, yeah, yesterday I have given some programs, right? What are those? I have given the how many programs I have given yesterday? Yeah, GCD and, yeah, Nana, GCD and sum of digits of given number, right? So normal ga manam 3 digit chesam, Nana. Yeah, Nana. You perform for the 3 digit, right? You, I have given the exam, I have given the exam in 2 digit number also, 4 digit number also. But we don't know n digit number. అంటే ఒక నెంబర్ లో n digits ఉన్నప్పుడు, if a number contains n digits, but we don't know how to perform the operation. We don't know how to perform the operation. Yes or no? Yeah, Babu. We don't know how to perform the operation. See, for example, I have given 1 2 3, Nana. 1 2 3. For example, n is 1 2 3, Nana. Babu, please note this. N is 1 2 3. Babu, n is 1 2 3. So, yeah, Nana. See, how to find the sum of digits using this code, Nana? ఏ బాబు ఎలా చేస్తాం మనం ఈ ప్రోగ్రామ్ ని? సో ఏం చేస్తున్నాను ఫస్ట్, s ఈక్వల్ టు s ప్లస్ s మాడ్యులో డివిజన్ 10, రైట్ బాబు? చూడండి అన్న. నెక్స్ట్ n ఈక్వల్ టు n బై 10. నెక్స్ట్ అన్న s ఈక్వల్ టు, చూడండి ఈ ప్రాసెస్ ఎన్నిసార్లు కంప్లీట్ చేస్తానన్నా? హౌ మెనీ టైమ్స్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ప్రాసెస్ దిస్ వన్? ఈ స్టెప్ ఎన్నిసార్లు ప్రాసెస్ చేస్తాం? How many times, Nana? Tell me. How many times you are going to process this step, Nana? Digit separate చేయడము, అలా చేయడం, Nana. Right? ఏం బాబు 3 times కదా? For this number is a 3 times. 3 times కదా, Nana? So after 3 times, అంటే 3 times అయిన తర్వాత what is the n value? After 3 times what is the n value, Nana? బాబు బాగా చెక్ చేయండి. What is the n value after 3 times? I'm asking n value, not s value. Not s value. I'm asking the n value. చూడండి, ఎగ్జాక్ట్లీ నాన్న, ఎగ్జాక్ట్లీ రైట్. ఏనా కరెక్ట్ కదా? అంటే యూ నీడ్ టు రిపీట్ ద లూప్. ఏనా లూప్ ఎంతవరకు రిపీట్ చేయాలి? యూ నీడ్ టు రిపీట్ ద లూప్ అంటిల్ n value is 0, రైట్? ఏం బాబు, అంటిల్ n value is 0, రైట్? ఎస్ ఆర్ నో? అంటిల్ n value is 0, రైట్? ఏం బాబు అర్థమవుతుందా? అంటిల్ n value is 0. ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా ఇక్కడ? నా చాలా ఇంపార్టెంట్, సమ్ ఆఫ్ డిజిట్స్ ఆఫ్ గివెన్ నెంబర్. సో మీరు 3 డిజిట్స్ చేశారు కదా, 4 డిజిట్ చేశారు కదా. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ద n డిజిట్స్. n డిజిట్స్ లాజిక్ ఏంటంటే యూ నీడ్ టు పర్ఫార్మ్ దీస్ 2 స్టెప్స్ అంటిల్ n వాల్యూ ఇస్ 0, అన్న. అంటిల్ n వాల్యూ ఇస్ 0. చూడండి, చూడనా వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ హియర్. చూడండి, ఫస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రీడ్ ద n వాల్యూ. చూడన్నా n వాల్యూ, n ఈక్వల్ టు int of input, nana, right? What I said, so s equal to 0, right? మనం నార్మల్ కూడా తీసుకున్నాం, s equal to 0. After this, while, చూడండి, while n is greater than 0, n is greater than 0, ఏం చేస్తారన్నా? s equal to this step, అన్న, s equal to s plus n modulo division 10, అన్న. After that, n equal to n by 10, అన్న. Babu, that's all. Your code is over. You just print the answer. Now that's all your code. Chundi, whatever you wrote here, Chunana, whatever the statements you wrote here. So this is the statements you know already. Yes or no? Chundi, if I put into the loop. Sir, why you wrote n equal to 0, n greater than 0? Because you know that until n is 0, you need to perform this operation. Chunana. For example, n equal to 123, Nana.
n equal to 123. Babu, I'm in the tracing nana. n mod reduction 10 కదా రాసింది నేను ఇక్కడ. is equal to 0. Okay, na, it's okay. చూడండి Babu, this is the normal code, right? So you know that if you want to separate the digit by digit, you perform the n modulo division 10, right? Yes or no? If you want to separate a digit, you need to perform this operation, Anna. Yes, sir. Right? And if you want to remove the digit, you can perform this operation. చూడండి. For example, చూడనా n equal to 123. Observe clearly. n equal to 123 nana. చూడండి. Babu, observe clearly. n equal to 123. If the n is equal to 123, please note this. If n is equal to 123, చూడనా n is equal to 123. So s value is 0 nana. S value is 0. Please note this. So n value is, so 123 is greater than 0. Condition true or false? Condition true or false, nana? True, right? Yembabu, condition true or false? 123 is greater than 0. Condition true, right? If the condition true, so s equal to, s equal to s plus 123 modulo division 10 nana. 123 modulo division 10. 3, right? So 0 plus 3. Yenana? Yes or no? Right? Right? After that, n equal to n by 10 nana. n equal to n by 10. So n value is goes to 12, right? అర్థమవుతుందా? Is this clear? n equal to 12, right? ఎందుకు? So when you perform n by 10 means it is going to remove the last digit nana. Right? After that, chunana, 12 is greater than 0. Condition true, right? After that, s equal to s value. What is s value? 3 nana. 3 plus. So here 12 modulo division 10 nana. 12 modulo division 10. 3 plus 2, right? 5 nana. Right? After that, so n value is goes to 12 by 10 nana. 1, right? Yenana, 1, right? Next nana, 1 greater than 0. 1 greater than 0. Condition 2, right? S equal to, what is s value? S value is 5 plus 1 modulo division 10 nana, means 1 only. Value is 6. Next nana, n value is goes to 0 nana. 0 is greater than 0. Condition false, right? When you condition false, you just get out of the loop. What is s value? ఏమన్నా అర్థమైందా అన్న? మనం ఆల్రెడీ చేసిందేనా, బట్ 3 numbers కు 4 numbers చేసాము. బట్ హియర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు పర్ఫార్మ్ ఫర్ ద n is the, now this is the universal program అన్న, గుర్తుపెట్టుకోండి. This is the universal code for the finding the sum of given digits అన్న. ఏం బాబు, is this clear? అన్న ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి అన్న ప్లీజ్. సో చార్ట్ ఈస్ ప్రైవేట్ అన్న. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ దిస్, ఓన్లీ ఇక్కడ మీరు తెలుసుకోవాల్సిందంటే n గ్రేటర్ దాన్ 0 ఎందుకు తీసుకున్నామంటే n వాల్యూ 0 అయిన వరకు యూ నీడ్ టు రిపీట్ ద ప్రాసెస్. రిపీట్ చేయాలన్న ప్రాసెస్ ని, రైట్? ఆల్ ఆఫ్ యూ, ఇస్ దిస్ క్లియర్? Right? Yeah, Nana. So now, yeah, Nana. Now, before going to the GCD, Nana, before going to the GCD, first I want to find the what it is called, factors of a given number, Nana. For example, 5 అని ఇచ్చామనుకోండి, 5 యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ ప్రింట్ చేయాలి Nana. What are the 5 factors? 7 ఇచ్చామనుకోండి, what is the 7 factors?
10 ఇచ్చామనుకో వాట్ ఇస్ ద 10 ఫ్యాక్టర్స్ అనేది ప్రింట్ చేయాలి. ఎలా ప్రింట్ చేయగలము చెప్పండి బాబు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎన్ని ఇచ్చామనుకోండి, ఎన్ని యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ ఏవి ఉంటాయని ఎలా ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి నాన్న? కామన్ లాజిక్ ఎలా ఉంటుంది? The numbers which are divisible by, sorry, which divides the n, which divides the n, all are the factors, right? Yes or no? The numbers which divides k is a factor, right? Is equal to 0, then k is a factor. Yes or no? Em babu, k is a factor. So common sense nana, is a k is a possible to greater than n nana? Is it possible to greater than n? Is it possible? Is it possible? So what is the condition? K should be always, k should be always, k should be always less than or equal to n, right? K is always less than or equal to n, right? Yes or no? This is the common sense, right? This is the common sense, right? So that's all, Nana. So that's all. That's all. Chundana. Now, Babu, is it note down program note cheskunara? Yenana note cheskunara program ni? Okay na? So yeah. Yes, Nana. Next code, Nana. What is that? Factors finding, Nana. Factors. Chudandi. So n value read chestunnana. Next Nana chudandi. Babu, factors మీదనే I am going to show you n programs. N programs చూపిస్తున్నాను మీకు ఇప్పుడు ఎలా అడుగుతారో చూడండి. So is it possible to k value is 0 Nana? So k value where we need to start the k value? K value is starts from, can I start with 0? Is it possible? N 0 start cheyacha? No, right? Always the k value is 1 is greater than or equal to, right? And less than or equal to n. This is the range of the k value, right? Yenana common sense nana. Babu ikkada just meer entante kana mathematical ga fast ga cheskuntu veltuntaru. Now programming point of view, right? You should concentrate on how actually process, అంటే మీకు తెలియకుండా మీ బ్రెయిన్ అనేది ఫాలో అయిపోతుంది, కానీ యాక్చువల్లీ ప్రాసెస్ ని మీరు ఏంటంటే కంప్యూటర్ అర్థమయ్యేలా చెప్పాలి. సో ఫర్ దట్ రీజన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ హియర్. చూడనా ఏం చేస్తానంటే k equal to 1 అన్న, k equal to 1, right? So I need to repeat the loop until k value is reaches to n, right? Yenana k value reaches to n, right? And so each time chudana, when I print the value, value ఎప్పుడు ప్రింట్ చేయాలన్నా? ఎప్పుడు ఫ్యాక్టర్ అని తెలుస్తుంది మనకు? when would you know that there is a factor, right? Yes nana, n modulo division k equal to 0, right? Then the condition true, print k, right? Yenana k n print cheyalna, n print cheyalna? Which one I need to print here? K na n na? K only, right? K only, right? That's all nana. After that each time I need to increment the k, right? Yenana k plus equal to 1, what it means? K plus equal to 1, so what it means? So already we have seen in the shortcut nana, assignment shortcut chusam. K plus 1 equal to, exactly nana, k plus 1 equal to 1 means, that means, yeah, exactly, super nana, super. K plus 1 nana. Babu k plus 1 ని షార్ట్ ఫామ్ లో ఇలా రాయొచ్చు. ఓకేనా? సో నేను మిడిల్ అలా ఇంక్లూడ్ చేస్తుంటాను, ఎందుకంటే మీరు మర్చిపోకుండా ఉండడానికి ఐఎమ్ జస్ట్ అలా రిమైండ్ చేస్తున్నాను. చూడండి, సి దట్స్ ఆల్, యువర్ కోడ్ ఈజ్ ఓవర్ నాన్న, యువర్ కోడ్ ఈజ్ ఓవర్ ఫర్ ద ఫైండింగ్ ద ఫ్యాక్టర్. చూడండి, ఇఫ్ యూ రన్ దిస్ కోడ్ 20 1 2 4 5 10 20 దీస్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్. ఎస్ ఆర్ నో? ఏం బాబు, దీస్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్. ఎస్ ఆర్ నో? Got it? Got it, Nana? Got it, Nana? Right? See, for example, I want to count the number of factors, Nana.
Now I'm printing the count factors, right? Now my task is to print the number of factors. ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నా. ఏమో అర్థమవుతుందా నా క్వశ్చన్? ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ బాబు ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ దిస్ ఫైండింగ్ ద ఫ్యాక్టర్స్ అన్న. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్, హౌ మెనీ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ దేర్? హౌ మెనీ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ దేర్? హౌ డు యు నో దట్? సో ఏం చేయాలన్నా చూడండి, ఒక కౌంటర్ తీసుకున్నాను నేను ఇక్కడ, సి ఈక్వల్ టు 0 నానా, రైట్? దిస్ ఇస్ ద కౌంటర్ నానా. ఏం బాబు, this is the counter. when chunana, when k is a factor, I'm going to count c equal to c plus 1. Em babu, after that print of c nana. Yes or no? Chundi, for example 5 is the input nana, n equal to 4 is the input, k equal to 1 nana, right? C equal to 0, 1 greater than or equal to n. Condition true or false? Condition true or false na? True, right? Condition true, right? Imbabu, try to respond. Condition true, right? So when the condition true, what you are going to do? 4 modulo division 1 is equal to 0. Condition true or false na? 4 modulo division 1 is equal to 0. 4 modulo division 1 is equal to 0. Correct na? So 1 to divide cheste, we will get 0 only. That time c value is goes to 1 nana. C value is goes to 1. Okay na? Next nana, 2 nana, k value is goes to 2, k plus kada. So k value is goes to 2, 2 less than or equal to 4. So 4 modulo division 2 is equal to 0. Condition true or false? 4 modulo division 2 is equal to 0. Condition true or false? False, huh? True, right? So when the true, again c value is goes to 2, right? Yenana, c value is goes to 2. Again k value is goes to 3 nana, 3 less than or equal to 4. Condition true or false? True, right? And 4 modulo division 3 is equal to 0 nana. Em babu, 4 modulo division 3 is equal to 0. Condition false, right? Yenana, this condition is false, right? 3 modulo division 3, 4 modulo division 3 is equal to 0 nana. Condition false కదా, ఎందుకంటే 4 అనేది 3 తో డివైడ్ అవ్వదు. సో దట్ ఈస్ వై కండిషన్ ఫాల్స్. ఇన్ ద కండిషన్ ఫాల్స్, సి వాల్యూ రిమైనింగ్ సేమ్ నానా, అంటే సి వాల్యూ ఏమి ఇంక్రిమెంట్ అవ్వదు. సి వాల్యూ ఏమి ఇంక్రిమెంట్ అవుతున్నా. నెక్స్ట్ 4 అవుతుంది నానా, 4 లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 4. కండిషన్ ట్రూ, రైట్? ఏనా కండిషన్ ట్రూ, రైట్? ఇన్ ద కండిషన్ ట్రూ, ప్లీజ్ నోట్ దిస్, 4 modulo division 4 is equal to 0 నానా. కండిషన్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్? కండిషన్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ నానా? Condition true, right? When the condition true, c value is goes to 3. Next nana, so k value is goes to 5, 5 less than or equal to 4 nana. Condition false, right? Condition false, right? When the condition false, you just get out of the loop. Okay, get out of the loop. What is the c value nana? C value is 3, right? 3 is the output. Is this clear? Is this clear? How many factors? Nana, anybody have any doubts? Ask me. Previous program లోనే I only రిష్వంత్ సారీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే బదులు మీరు ఎక్కడ అర్థం అవ్వలేదో అడగండి అన్న. మీకు ఎక్కడ అర్థం అవ్వలేదో అడగండి. ఎక్స్ప్లెయిన్ వన్స్ అగైన్, ఐ మీన్ యూ జస్ట్ వాచ్ ద వీడియో అగైన్, బట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ స్పెసిఫిక్ డౌట్ యూ ఆస్క్ మీ. దట్ ఈస్ ద ట్రేసింగ్. ఇక్కడ ట్రేసింగ్ అంటే మీరు జస్ట్ అప్లై చేయడమే కదా. అంటే ట్రేసింగ్ లో మీకు ఏమర్థం అవ్వలేదు రిష్వంత్? ఎస్ అన్న, ట్రేసింగ్ లో ఏమర్థం అవ్వలేదు చెప్పండి. థర్డ్ స్టెప్ మీన్స్, సో దిస్ వన్ ఆర్ దిస్ వన్. ఇక్కడ స్టెప్స్ నెంబర్స్ ఏం లేవు కదా నాన్న. ఇక్కడ సింపుల్ అన్న, కామన్ థింగ్ ఏంటంటే కే వాల్యూ రీచ్ అవ్వాలన్నా. చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎన్ వాల్యూ 4 తీసుకున్నారు అనుకోండి. సో కే వాల్యూ ఈజ్ 1 కి 2 కి 3 కి 4 కి. ఈ లూప్ ట్రూ అవుతుంది నాన్న, ఎందుకంటే 4 కదా ఇక్కడ, రైట్? ట్రూ అవుతుంది నాన్న. చూడన్నా, సో ఇక్కడ
చూడండి n మాడ్యులో డివిజన్ k ఈక్వల్ టు 0 ఈ కండిషన్ ఎప్పుడు ట్రూ అవుతుంది చూడండి సో మాడ్యులో డివిజన్ 4 మాడ్యులో డివిజన్ 4 మాడ్యులో డివిజన్ 4 సారీ అన్న 4 మాడ్యులో డివిజన్ 1 4 మాడ్యులో డివిజన్ 2 4 మాడ్యులో డివిజన్ 3 4 మాడ్యులో డివిజన్ 4 సినా సో ఈక్వల్ టు 0 రైట్ is a condition true, this condition is true, this condition is false, this condition is true, right? Only condition true అయినప్పుడు మాత్రమే c వాల్యూ ఇంక్రిమెంట్ అవుతుందన్న c వాల్యూ 1 అవుతుంది c వాల్యూ 2 అవుతుంది c వాల్యూ 2 నే ఉంటుందన్న c వాల్యూ 3 అవుతుంది సో c వాల్యూ is 3 అన్న ఏం బాబు దట్స్ ఆల్ ఇక్కడ ఏమీ లేదు అన్న రాకెట్ సైన్స్ అస్సలే లేదు ఓకేనా is this clear or still anybody have any doubts అన్న చూడండి for example if you run this code చూడన్నా 20 is the input 6 is the factor right 6 factors are there is this clear now so a small fun on ikkada చూడండి how I am going to convert this program into prime number program so prime number program గా ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తామో చెప్తాను చూడండి see for the prime number how many factors are there for prime number how many factors are there nana every prime number at most how many factors are there it's common right it has only 2 factors right yenana it has only 2 factors yes or no it has only 2 factors right so chunana if c equal to 2 nana print prime else print not prime got it em babu is this logic ఇంతే కదా ప్రైమ్ నెంబర్ కి మీ ప్రకారం 2 ఫ్యాక్టర్స్ ఉండాలి రైట్ సో 2 ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటే ప్రైమ్ నెంబర్ అంటున్నాను లేకపోతే నాట్ ప్రైమ్ అంటున్నాను చూడన్నా ఎలా కన్వర్ట్ అయింది మన ప్రోగ్రామ్ నౌ this is the program for finding the prime number for example 5 is a prime for example 15 is not a prime got it ఏనన్నా చూడండి ఒకే ప్రోగ్రామ్ ని మనం ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు అన్న is this clear ఫస్ట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం ఫ్యాక్టర్స్ ప్రింట్ చేసాం ఫ్యాక్టర్స్ కౌంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం నెక్స్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ 2 అయితే ప్రైమ్ నెంబర్ అని చెప్తున్నాం got it ఏం బాబు గాట్ ఇట్ ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటే అడగనన్నా చూడండి సో మనం రెగ్యులర్గా అడిగే ప్రోగ్రామ్స్ ఏంటంటే ప్రైమ్ నెంబర్ కోడ్ రాయమని అడుగుతుంటారు జనరల్గా ఇంటర్వ్యూస్లో బాబు ప్రైమ్ నెంబర్ రాయమని అడుగుతుంటారు జీసీడీ అడుగుతుంటారు ఫ్యాక్టోరియల్ అడుగుతుంటారు రైట్ సో ఎల్సిఎం అడుగుతుంటారు అన్న సో అవన్నీ చూద్దాం 1 by 1 చూద్దాం నాన్న అవన్నీ చూద్దాం 1 by 1 సో ఫస్ట్ ఇస్ ఇట్ క్లియర్ రైట్ is it clear yeah nana chunana next nana fact gcd babu gcd ela find out chestaru cheppandi gcd nana for example 8 and 12 what is the gcd of 8 and 12 nana 8 and 12 ki gcd find out cheyalante em chestaru nana chudandi 8 factors em unnayana 8 factors em unnai 1 2 4 ఏదన్నా 4 8 రైట్ అన్న 12 కి నాన్న 12 కి 1 2 3 4 6 12 రైట్ నాన్న సో జీసీడీ అని ఎప్పుడంటాం నాన్న కామన్ హైయెస్ట్ ఫ్యాక్టర్ రైట్ ఏం బాబు కామన్ హైయెస్ట్ ఫ్యాక్టర్ కదా నాన్న ఎస్ ఆర్ నో కామన్ హైయెస్ట్ ఫ్యాక్టర్ కదా కరెక్ట్ కదా నాన్న ఇక్కడ 2 మెథడ్స్ ఉన్నాయి నాన్న 2 మెథడ్స్ ఉన్నాయి సో అంటే దిస్ ద టఫ్ మెథడ్ అన్న ఇది కొద్ది టఫ్ మెథడ్ కానీ ఈజీ మెథడ్ ఇంకోటి ఉంది నాన్న మళ్ళీ చెప్తాను ఫస్ట్ ప్రొసీజర్ ప్రకారం చేద్దాం నాన్న ఫస్ట్ విల్ డు ద ప్రొసీజర్ వైజ్ చేద్దాము ఆఫ్టర్ దట్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ వన్ రైట్
అన్న ఎవరైనా కొద్దిగా లాగింగ్ లో ఉన్నారా? సో బాబు చాట్ ఆల్ చాట్ ఇస్ ప్రైవేట్ అన్న. సో ఎవరైనా లాగింగ్ లో ఉంటే కొద్దిగా మెసేజ్ చేయండి. సో ఎనీవన్, ఇస్ దిస్ ఓకే? ఆర్ ఎనీబడి ఫీలింగ్ టఫ్ ఆర్ స్పీడ్ ఏమైనా ఫీల్ అవుతుంటే చెప్పండి అన్న. సో మెయిన్గా నాన్ సర్క్యూట్ బ్రాంచ్ వలన కొద్దిగా చూసుకోండి, ఓకేనా? సో నాన్న మై సజెషన్ ఈస్ ద పీపుల్ హూ కేమ్ ఫ్రమ్ ద నాన్ సర్క్యూట్ బ్రాంచ్ నాన్న, మీరు ఏంటి ఇంకొకసారి రివిజన్ చేసుకున్నాను వీడియోని, ఇంకోసారి రివిజన్ చేయండి, డెఫినెట్గా మీరు సాల్వ్ చేయగలరు. చూడండి చూడన్నా, ఎన్ వాల్యూ ఉందన్నా, ఎం వాల్యూ కూడా ఉందన్నా. సో ఎన్ ఎం మధ్య మనం జీసీడీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. బాబు ఎన్ కి ఎం కి మధ్య జీసీడీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నా, రైట్? ఎం కి ఎన్ కి మధ్య జీసీడీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, గుర్తుపెట్టుకున్నా నాన్న. ఎన్ కి ఎం కి మధ్య జీసీడీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ నేను జీసీడీ ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు నాన్న, జీసీడీ ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు బాబు గుర్తుపెట్టుకోండి, జీసీడీ ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు నేను నా నెంబర్ వచ్చేసేసి నా నెంబరు ఒక నెంబర్ వచ్చేసేసి చూడి, ఎన్ వాల్యూ వచ్చేసేసి 10 ఉంది నాన్న, ఎం వాల్యూ వచ్చేసేసి సంథింగ్ వాల్యూ ఉంది నాన్న, ఇలా ఉంది. కెన్ ఐ చెక్ అప్ టు, అంటే ఈ ఫ్యాక్టర్స్ మొత్తం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నా, లేకపోతే ఈ ఫ్యాక్టర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి దీంతో హైయెస్ట్ ఫ్యాక్టర్ దీంతో మ్యాచ్ చేయొచ్చు నాన్న? ఏం బాబు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇక్కడ నాకు ఎన్ వాల్యూ 10 ఉంది, ఎం వాల్యూ ఎంత పెద్దగా ఉంది నాన్న. సో మినిమం వాల్యూ వరకు చేసుకుంటే సరిపోతుంది కదా నాన్న? లాజిక్ అర్థమవుతుంది ఇక్కడ. నా దగ్గర మాక్సిమం వాల్యూ మినిమం వాల్యూ 2 ఉన్నాయి నాన్న, రైట్? సో నేను ఇంతవరకు ఫ్యాక్టర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో 10 వరకు ఉన్న కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఎస్ సార్ నో? అంటే స్మాల్ వాల్యూ యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే సరిపోతుంది కదా. ఏం బాబు, స్మాల్ వాల్యూ యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే సరిపోతుంది కదా. రైట్? ఏనా? చూడండి చూడన్నా, స్మాల్ వాల్యూ యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే సరిపోతుంది కదా. చూడండి ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తాను, ఇఫ్ m is greater than n, m is greater than n, what it means? m is a greater, right? m is a greater, right? ఓకేనా? m అనేది గ్రేటర్ అయినప్పుడు మాత్రమే m కామా n ఈక్వల్ టు n కామా m అంటాను. సో వాట్ ఈస్ దిస్? అండ్ ఆల్రెడీ వీ హ్యాడ్ డిస్కషన్ అన్న, ఇట్స్ అ స్వాపింగ్, రైట్? ఏనన్నా, దిస్ ఇస్ ద స్వాపింగ్, రైట్? స్వాపింగ్ కదా ఇది. అంటే వాట్ ఇట్ మీన్స్, ఎం వాల్యూ ఎప్పుడైతే చూడండి, ఎం వాల్యూ ఎప్పుడైతే పెద్దగా అవుతుందో అప్పుడు మాత్రమే చేంజ్ చేస్తున్నాను. అంటే ఆల్వేస్ ఎం వాల్యూ ఈజ్ స్మాలర్, రైట్? ఏనా? ఎం వాల్యూ స్మాలర్ ఉంటుంది, అంతే కదా నాన్న? ఈ స్టేట్మెంట్ తర్వాత ఎంలో యా ఎం ఈజ్ ఆల్వేస్ స్మాలర్, ఆ కాన్సెప్ట్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నాను, దట్స్ ఆల్. ఆల్వేస్ ఎం ఈజ్ ఎ స్మాలర్, గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆల్వేస్ ఎం ఈజ్ ఎ స్మాలర్. చూడన్నా, ఆల్వేస్ ఎం ఈజ్ ఎ స్మాలర్. ఏం బాబు, ఆల్వేస్ ఎం ఈజ్ ఎ స్మాలర్. చూడన్నా, ఆల్వేస్ ఎం ఈజ్ ఎ స్మాలర్. నాన్న ఒకవేళ ఎంలో గ్రేటర్ ఉంటే కినా స్వాప్ అయిపోతుందన్న. సయీద్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇలా ఇచ్చారనుకున్నా, 2 3 ఇచ్చారనుకోండి, ఈ కండిషన్ ట్రూ అవుతుంది కదా. ఈ కండిషన్ ట్రూ అయినప్పుడు స్వాప్ అయిపోతాయి నాన్న. స్వాప్ అయినప్పుడు ఎంలోకి వాల్యూ ఏమొస్తుంది? 2 వస్తుంది కదా నాన్న, ఎన్లోకి 3 వస్తుంది కదా, రైట్ సయీద్? అర్థమైందా? ఒకవేళ ఎంలో 2 ఉంది, ఎన్లో 3 ఉంది అనుకుందాం నాన్న, అప్పుడు 2 గ్రేటర్ దాన్ 3 కండిషన్ ఫాల్స్ కదా నాన్న, అప్పుడు ఈ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. దెన్ ద వాల్యూస్ ఆర్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. అర్థమవుతుందా అన్న? అలా అడగాలి నా క్వశ్చన్స్ అడిగి క్లారిఫై చేసుకోండి. ఇస్ ఇస్ క్లియర్? ఇస్ ఇస్ క్లియర్ నాన్న నౌ? సో అప్ టు దిస్ చూడండి, ఎక్కడి వరకు మాత్రమే రాస్తున్నాం మనము. చూడండి అన్న, ఇక్కడ
నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నా అంటే నాన్న, సో వెన్ ఇట్ ఈస్ ఏ కామన్ ఫ్యాక్టర్ అన్న, కామన్ ఫ్యాక్టర్ అని ఎప్పుడు అంటాము చూడండి. ఇప్పుడు మనము ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఇక్కడ 5 ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇక్కడ 8 ఇచ్చారు నాన్న, ఇక్కడ 12 ఇచ్చాడు. నేను ఏం చేస్తున్నాను, స్మాల్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాను, అంటే 8 ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాను. అంటే 1 నుంచి 8 మధ్య ఉన్న హైయెస్ట్ ఫ్యాక్టర్ దీంతో ఏది మ్యాచ్ అవుతుందో చెప్తున్నాను, అంతే కదా. ఏమో 1 నుంచి 8 వరకు ఉన్న ఫ్యాక్టర్ లో ఏది హైయెస్ట్ ఫ్యాక్టర్ ఉందో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాను. చూడండి, k ఈజ్ లెస్ దాన్ m నాన్న, అంటే m లో స్మాలర్ ఉంది కదా, k ఈజ్ లెస్ దాన్ m, రైట్. సో n modulo division k equal to 0 and m modulo division k equal to 0. ఏనా ఏనా చూడనా, n modulo division k equal to 0 and m modulo division k equal to 0 అయినప్పుడు చూడనా, ఎప్పుడైతే ఇది అవుతుందో అప్పుడు నేను ఏంటంటే జీసీడీ ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ 0 రాసుకుంటాను, జీసీడీ ఈక్వల్ టు 0 రాసుకుంటాను. ఎప్పుడైతే ఈ కండిషన్ ట్రూ అవుతుందో ఆ కండిషన్ అప్పుడు నేను జీసీడీ ఈక్వల్ టు కే అని రాస్తానన్న. చూడన్నా, జీసీడీ ఈక్వల్ టు కే అని రాస్తాను, ప్రింట్ జీసీడీ. బాబు చూడండి, జీసీడీ వాల్యూ ఎప్పుడు అప్డేట్ అవుతుంది, ఎప్పుడైతే రెండిట్లో ఫ్యాక్టర్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటుందో అప్పుడే అప్డేట్ అవుతుందన్న, అప్పుడు అప్డేట్ అవుతుంది, రైట్. ఏం బాబు, అప్పుడు అప్డేట్ అవుతుంది. చూడండి చూడన్నా, ట్రేసింగ్ అన్న, ట్రేసింగ్ వెళ్తున్నాను. చూడండి, ఎన్ వాల్యూ డిఫరెంట్గా ఇస్తున్నానా, ఎన్ వాల్యూ 8 ఇస్తున్నాను, ఎం వాల్యూ 12 ఇస్తున్నాను బాబు. ఎన్ ఈక్వల్ టు 8, ఎం ఈక్వల్ టు 12, రైట్. సో what happened for this condition, m is greater than 2, m is greater than 8, condition true or false, condition true or false anna, m is greater than, so 8 12 is greater than 8, condition true, right. When the condition true, what happened, m and n values swap, right. So manaku n లోకి 12 వస్తుంది, m లోకి 8 వస్తుంది, yes or no, ఏనా. కండిషన్ ట్రూ కాబట్టి వాల్యూ స్వాప్ అవుతాయి నాన్న, రైట్, వాల్యూ స్వాప్ అయిపోతాయి. ఆఫ్టర్ దీస్ చూడన్నా, సో కే వాల్యూ స్టార్ట్స్ విత్ 1, జీసీడీ ఇక్కడ 0 ఉంటుంది నాన్న. బాబు జీసీడీ చూడండి, జీసీడీ వాల్యూ 0 ఉంటుంది నాన్న. సో కే వాల్యూ 1 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది నాన్న, కే వాల్యూ 1 నుంచి, సో 1 నుంచి 1 2 3 4 5 6 7 8, ఎస్ ఆర్ నో, ఏనన్నా. ఈ వాల్యూస్ ట్రూ కదా, కే వాల్యూ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు ఎం నాన్న, అంటే కే వాల్యూ 1 నుంచి 8 వరకు రిపీట్ అవుతుంది బాబు. దిస్ లూప్ ఈజ్ రిపీట్ ఫ్రమ్ 1 to 8, ఎస్ ఆర్ నో, ద లూప్ ఈజ్ రిపీట్ ఫ్రమ్ 1 to 8, ఎందుకు 1 less than or equal to 8 కదా నాన్న. సో దిస్ లూప్ ఈజ్ రిపీట్ ఫ్రమ్ 1 to 8. సో ఈచ్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు క్యాలిక్యులేట్ దిస్ ఈక్వేషన్ అని చూడండి. 12 modulo division 1, నా 12 modulo division 1 and 8 modulo division 1, కండిషన్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఫర్ 1 కి నాన్న. చూడండి 12 modulo division 1, 12 modulo division 1 and 8 modulo division 1 అన్న, కండిషన్ ట్రూ, రైట్. when the condition true, gcd value is goes to 1, k, right. What is the k value, k value is 1, right. ఏనా జీసీడీ వాల్యూ 1 అయిపోయిందా నా, జీసీడీ వాల్యూ 1 అయిపోయిందా నాన్న. నెక్స్ట్ టైం కే వాల్యూ ఈజ్ 2 నాన్న, కే వాల్యూ ఈజ్ 2. చూడనా, 12 modulo division 2 and 8 modulo division 2 నాన్న, కండిషన్ ట్రూ, రైట్. ట్రూ అండ్ ట్రూ, కండిషన్ ట్రూ. సో జీసీడీ వాల్యూ ఈజ్ గోస్ టు 2 నాన్న, జీసీడీ వాల్యూ ఈజ్ గోస్ టు 2, రైట్. నెక్స్ట్ అన్న 3 నాన్న, 12 modulo division 3, 8 modulo division 3 నాన్న. సో కండిషన్ ట్రూ, కండిషన్ ఫాల్స్, కండిషన్ ట్రూ అండ్ ఫాల్స్ నాన్న, అండ్ ఆపరేషన్ ఇస్ దేర్, కండిషన్ ట్రూ అండ్ ఫాల్స్. ఏం బాబు చూడండి, కండిషన్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్,
right? False, right? When the false condition false, GCD is remaining same, right? GCD remaining same nana. చూడండి next nana. Next nana చూడండి. So this value is goes to 3 is over. Next 4 nana. 4 and 4. 4 and 4 nana. 4 and 4. So true and true, right? In a true and true, right? When the true and true, the value is goes to 4, right? GCD value is goes to 4, right? Enana. The GCD value is goes to 4, right? After this, you know that 5 gani, 6 gani, 7 gani, 8 gani condition false అవుతుందన్న. ఏం బాబు 5 gani, 6 gani, 7 gani, 8 gani condition false అవుతుంది. So do you have any doubts? Check this. సో ఇక్కడ మీరు సో 5, 6, 7, 8 పెట్టినప్పుడు ఈ కండిషన్ లో ఏదో కండిషన్ ఫాల్స్ అవుతూ ఉంటుంది నాన్న, రైట్? మీన్స్ GCD is remaining same నాన్న. GCD is remaining same. Then when the k value is 8, then the k value is goes to 9 నాన్న. 9 అయినప్పుడు కండిషన్ ఫాల్స్ అవుతుంది. కండిషన్ ఫాల్స్ మీన్స్ exit the loop. What is the GCD value? The GCD value is 4 నాన్న. ఏం బాబు? The GCD value is 4. చూడండి, if you run this code, if you run this code, 12 and 8, got it? GCD is 4. ఏనన్నా అర్థమైందా? Is this clear? Please note down, this is the one method nana. Method 1 రాసుకోండి. This is the method 1. So I'm going to tell you a small, easy method nana. Okay, easy method చెప్తాను. 1 minute nana. Yeah nana, easy method చెప్తాను. Is this clear? Now please tell me, is this clear? Everyone nana ఏ స్టెప్ అర్థం అవ్వకపోయినా చెప్పండి అన్న. ఏం బాబు, ఎవరైనా కూడా మీ డౌట్ మీకే ఉంటుందన్న. డోంట్ కంపేర్ విత్ అదర్స్ అన్న. సో జస్ట్ Monica, GCD of 12 and 8, GCD value is 4 nana, not 3. Monica, the GCD of 4 and 12 and 8 GCD is 4 nana, not 3. Is this your question or any other nana? అది కాకుండా ఏదైనా క్వశ్చన్ ఉందా, లేకపోతే ఏదైనా క్వశ్చన్? ఏనా చూడన్నా, వన్ మోర్ మెథడ్ చూడండి. నెక్స్ట్ మెథడ్ ఇస్ ఈజీ మెథడ్ అన్న. అబ్జర్వ్ క్లియర్లీ. GCD అంటే జస్ట్ మీరు బై హార్ట్ చేసిన ప్రాబ్లం లేదు. చూడన్నా, GCD గుర్తుపెట్టుకున్నా. GCD అని ఎవరిని అడిగారు అనుకోండి, ఫస్ట్ అన్న M వాల్యూ అండ్ N వాల్యూ 2 వాల్యూస్ ఉంటాయన్న. Harita, how you can say that condition is true or false means, do you know that AND operation? Do you know AND operation? AND operation, when is the condition is true for AND? When is the condition is true for AND? ఎప్పుడు చెప్తారన్నా మీరు? బోత్. Harita, I'm asking you. Harita, I'm asking you. Both are equal. When and condition ఎప్పుడు ట్రూ అవుతుందన్నా? నా both are true, then only condition true నానా. నా both are true, then only condition true. మనము కాన్సెప్ట్స్ బేసిక్స్ అందుకే నేను అంత టైం స్పెండ్ చేసింది. both are true, condition true నానా. సో మీరు జస్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్న వాల్యూస్ ని, ఈ 2 కండిషన్స్ ఎప్పుడైతే ట్రూ అవుతాయో అప్పుడే GCD వాల్యూ అని అప్డేట్ అవుతుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి. చూడనా, ఇప్పుడు 8 మాడ్యులో డివిజన్ 4 and 12 మాడ్యులో డివిజన్ 4 ఈక్వల్ టు 0, ఈక్వల్ టు 0. చూడండి, 8 is divisible by 4, 8 is divisible by 4, right? Condition true. 12 is divisible by 4, right? Condition true. 2 and true, condition true nana. When the condition true, the k value is updated to the 4.
అలా కాకుండా 8 మాడ్యులో డివిజన్ 3 ఈక్వల్ టు 0, 12 మాడ్యులో డివిజన్ 3 is equal to 0. This condition is false because 8 is not divisible by 3 nana, condition false. 12 is divisible by 3, condition true nana. So condition true, false and condition true, the condition goes to false, right? So this time it doesn't get update nana, ఇది update అవ్వదు, it doesn't get update, ఇది update అవ్వదు nana. Got it? నన్ను ఒక్కసారి నువ్వు వీడియో మళ్ళీ చూడనా, సో ఒకసారి రివిజన్ చూడండి, మళ్ళీ చూడండి, మీకు అర్థమవుతుంది, రైట్? చూడనా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I have a m value is 12 and n value is 8 అన్న. బాబు 12 and 8 ఎలా అయినా ఉండొచ్చు అన్న. చూడండి, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు పర్ఫార్మ్ ఆపరేషన్ అన్న. ఆపరేషన్ ఎలా పర్ఫార్మ్ చేస్తా అంటే చూడండి అన్న, 12 8, సో 12, సో దేంతో డివిజిబుల్ అవుతున్నా? జీరోతో కదరా. ఏం బాబు జీరోతోనే డివిజిబుల్ అవుతుందా? ఏనన్నా జీరో వచ్చిందా ఇక్కడ? సో 8 వచ్చిందన్నా బాబు. నెక్స్ట్ దిస్ 12 is comes to here. 8 with which number it is divisible? 1, right? What is the remainder nana? 8 comes to here. 4 2s are right. So 4 is the GCD. ఏం బాబు అర్థమైందా? చూడండి, సో యూ నీడ్ టు రిపీట్ దిస్ ప్రాసెస్ నా. చూడండి, సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ ని మీరు రిపీట్ చేస్తున్నారు. దిస్ ఈస్ ద 1 1, దిస్ ఈస్ ద 1 more operation, this is the 1 more operation. You are going to repeat this process until this process is going to repeat until, that is the logic. Tell me. Superb. Yeah, super nana. Super. Very good nana. That's all. Remainder 0. Exactly nana. Super catching. Remainder 0 వచ్చిన వరకు రిపీట్ చేయాలి నాన్న. ఏం బాబు రిమైండర్ 0 వచ్చేంత వరకు రిపీట్ చేయాలి. ఎస్ ఆర్ నో? రిమైండర్ 0 వచ్చేంత వరకు రిపీట్ చేయాలి నాన్న. చూడండి, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రిమూవ్ ఆల్ దిస్ స్టఫ్ నాన్న. ఈ స్టఫ్ మొత్తం తీసేస్తున్నాను. సో నా కండిషన్ ట్రూ నాన్న. ఎప్పటి వరకు? వైల్ చూడనా, m మాడ్యులో డివిజన్ n ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0, రైట్? ఏం బాబు m మాడ్యులో డివిజన్ n ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0. ఏనా 0 అయ్యేంత వరకు, అంటే 0 కానంత వరకు ఏం చేయాలి మనము? ప్రాసెస్ ని రిపీట్ చేస్తూ ఉండాలి కదా. ఎస్ ఆర్ నో? ఐ నీడ్ టు రిపీట్ ద ప్రాసెస్, రైట్? ఏనా ఐ నీడ్ టు రిపీట్ ద ప్రాసెస్, రైట్? బాబు చూడండి అన్న, దిస్ ఈస్ ద m, అన్న దిస్ ఈస్ ద m, దిస్ ఈస్ ద n అన్న. This is the m, this is the n. Babu, please note this. This is the n, this is the m. గుర్తు పెట్టుకోండి. సో we're going to remainder here nana. r ఇక్కడ వస్తుంది అనుకుందాం. This is the r. ఓకేనా? r అనేది n లోకి వెళ్ళిపోతుంది కదా మళ్ళీ. r అనేది n లోకి వెళ్ళిపోతుంది కదా. చూడన్నా బాబు, ఇక్కడ చూడండి ప్రాసెస్ ఏం చేస్తున్నాము. ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నాను, నాకు ఇక్కడ కోఎఫిషియంట్ అవసరం లేదు నాన్న, ఓన్లీ రిమైండర్ మాత్రమే అవసరం ఉంది. నాన్న చూడండి, r equal to, please note this, r equal to m మాడ్యులో డివిజన్ n చేస్తున్నాను అన్న. రిమైండర్ వస్తుందా? ఏం బాబు రిమైండర్ వస్తుందా? చూడండి ఏనన్నా, చూడండి ఈ n అనేది దేంతోకి వెళ్తుంది? m ప్లేస్ లోకి వెళ్తుందా? ఇక్కడ ఏముంటుంది కదా. ఏం బాబు దిస్ n is goes to m, రైట్? ఈ n అనేది m లోకి వెళ్తుంది నాన్న. ఏం బాబు ఎస్ ఆర్ నో? దిస్ n is goes to m, right? So m equal to n nana, right? This r is goes to enana, r is goes to
n, right? R is goes to n, right? Nana, that's all, Nana. That's all. So remainder is print n, Nana. Babu చూడండి నాన్న చూడండి నాన్న సో చేంజింగ్ చూడండి నా వాల్యూస్ అన్న ఇక్కడ ఏమి బై హార్ట్ చేయదున్నా మీరు ఈ జస్ట్ ఈ ఈక్వేషన్ ఇలా చేయడం మాత్రమే నేర్చుకున్నాను ఇలా చేయడం మాత్రమే నేర్చుకోండి దట్స్ ఆల్ గాట్ ఇట్ అన్న ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడన్నా m ఈక్వల్ టు 24 n ఈక్వల్ టు 15 అన్న బాబు m ఈక్వల్ టు 24 n ఈక్వల్ టు 15 అన్న సెకండ్ మెథడ్ ఎఫిషియెంట్ మెథడ్ అన్న m, what is m value? 24 modulo division 15 is not equal to 0. Condition true or false? Is a condition true or false? Na? Is a condition true or false? False avutunda Pawan Kalyan. Enduku false? Why it is false? Condition true kadana. 24 అనేది 15 తో మాడ్యులో డివిజన్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అంటున్నాను అక్కడ ఈక్వల్ టు 0 కాదు నాట్ ఈక్వల్ టు 0 కండిషన్ ట్రూ అన్న వెన్ ద కండిషన్ ట్రూ చూడనా వెన్ ద కండిషన్ ట్రూ ఏమవుతుందన్నా ఆర్ ఈక్వల్ టు చూడనా 24 మాడ్యులో డివిజన్ 15 సో 24 1 జా రైట్ 15 what is the remainder nana what is the remainder you will get it here what is the remainder you will get it here 9 right so 9 will store in the r nana 9 will store in the r lo store avutundana right after this m equal to n nana m equal to n what is the n value 15 right next one n equal to r nana what is the n value what is the r value nana నన్ను ఆన్సర్ నాకు అవసరం లేదు నేను చెప్పింది మాత్రం వినండి వాట్ ఇస్ ఎన్ వాల్యూ వాట్ ఇస్ ఆర్ వాల్యూ నాన్న 9 రైట్ సో అగైన్ ఇట్ గోస్ టు హియర్ నాన్న మళ్ళీ ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతాం కదా మళ్ళీ ఇక్కడికి వెళ్తాం నా ఇక్కడ ఏంటి మళ్ళీ చూడండి ఎన్ వాల్యూ ఏముంది నాన్న 9 ఉంది ఎన్ వాల్యూ 9 ఉంది ఎం వాల్యూ నాన్న 15 ఉంది రైట్ సో 1 జా 9 6 ना कंडीशन ट्रू कदा सो स्टिल कंडीशन ट्रू कदा ना एम बाबू 15 मॉड्युलो डिविजन 9 is not equal to 0 ना कंडीशन ट्रू कदा అర్థమవుతుందా కండిషన్ ట్రూనే కదా సో రిమైనింగ్ ఆల్సో ఎవరో ఎక్కడో నాకు ఎందుకు అనిపిస్తుంది ఎవరికో అర్థం అవ్వలేదు అనేసి రైట్ ఏనా ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ అండర్స్టాండింగ్ ప్లీజ్ ఆస్క్ మీ ఎననా చూడండి సో వెన్ అగైన్ అన్న సో రిమైండర్ 6 రైట్ అగైన్ చూడనా ఆర్ లోకి చూడనా దిస్ టైం 9 బదులు ఆర్ లోకి 6 వచ్చేస్తుందనా సో ఎం లోకి ఎన్ వస్తుందనా వాట్ ఇస్ ద ఎన్ వాల్యూ అన్న 9 కదా 9 ఓకేనా ఎన్ లోకి ఏమొస్తుందనా ఎన్ లోకి ఏమొస్తుంది ఆర్ వాల్యూ అన్న 6 వస్తుందనా 6 వస్తుంది again it going to perform the same operation ana 6 by 9 right 6 1 ja 6 3 nana right still condition is false sorry still condition is true nana right enduku 9 modulo division 6 is not equal to 0 condition true nana condition true em babu this is over now this one nana condition true in the condition true r value is 3 right what is the m value 6 right n value is 3 right yenana now this time ipudu check cheyandi 3 by 6 3 2 ja 6 is equal to 0 nana chudana ikkada em rasamu 6 modulo division 3
is not equal to 0. Condition, this condition false, right? Condition false, right? Condition false, right? When the condition false, you comes to here, what is the n value? What is the n value? 3, nana? N value is 3 only, right? So 3 is the output. Got it? Got it? Yes or no? Got it? Everyone, చూడనా మీరు ఈ కోడ్ రాసుకున్న తర్వాత యు జస్ట్ ట్రై టు ట్రేస్ ఫర్ నా మీరు చేస్తేనే ఈ కోడ్ వస్తుంది నాన్న. నేను చెప్పేది నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను, నేను చెప్పేది ఓన్లీ 10% మాత్రమే. నేను చెప్పేది 10% మాత్రమే. మీరు నేర్చుకునేది 90% ఉంటుంది నాన్న. ఎవరైతే నన్ను ఫాలో అవుతారో, నేను చెప్పింది చేస్తారో, వాళ్ళకి జాబ్ రాకపోతే ఐఎమ్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ. నేను రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకుంటాను నాన్న, గుర్తుపెట్టుకోండి ప్లీజ్ ప్లీజ్. సో ట్రై టు ప్రాక్టీస్, ఓకేనా? ప్రాక్టీస్ చేయండి నాన్న. చూడండి నాన్న, ట్రై టు ట్రేస్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ విత్ నా డోంట్ కాపీ కోడ్ ఫ్రమ్ ద నెట్ నుంచి డేటాని కాపీ చేసుకోవద్దు నాన్న. మీరు మీ కోడ్ ని నెట్ నుంచి కాపీ చేయొద్దు. ఓకేనా? సో నెట్ నుంచి డేటాని కాపీ చేయొద్దు నాన్న. మీరు నన్ను నెక్స్ట్ ఇంకొకటి నేను చెప్పేటప్పుడు నేను చెప్పేది వినండి నాన్న. మీరు కోడ్ రాయడం తర్వాత పక్కన పెట్టండి, రైట్? చూడనా, ఫస్ట్ ట్రై టు ట్రేస్ దిస్ కోడ్. Try to trace this code with m value is 96, n value is 68 nana, right? Try to trace these two numbers nana. Ee two numbers ki code ni trace cheyani, not now. This is the assignment nana. Try to trace and your end, okay na? Me end lo trace cheyani nana, okay na? Is this clear? Is this clear regarding the GCD nana? Is this clear regarding the GCD? Em babu, everyone try to respond, everyone. Thank you nana. Now how to find the LCM of the given number? Em babu, how to find the LCM of the given number? How to find the LCM of the given number? LCM of the given number nana. Nana, now so చాలా సింపుల్ అన్న, గుర్తుపెట్టుకోండి నా. చూడు గుర్తుపెట్టుకున్నా ఏంటంటే GCD ఇంటూ LCM ఈక్వల్ టు చూడనా M ఇంటూ N అన్న. అబ్బో ఈ ఫార్ములాని నోట్ చేసుకోండి. అంటే నౌ యు నో GCD ఆల్రెడీ. ఎస్ ఆర్ నో? యు నో GCD అన్న. మీకు GCD తెలుసా? Now you are able to perform the, so now you are going to find the LCM, right? Yenana. So multiplication equal to M into N nana, right? So you require that LCM, right? Chunana. So this is the GCD nana. This is the GCD. If you want to print LCM nana, na LCM రావాలంటే చూడనా ఆల్రెడీ మల్టిప్లికేషన్ వాస్ దేర్, రైట్? MUL by N. Got it? ఏనా? Got it? బాబు M into N ఇక్కడ చేయొద్దు, ఎందుకంటే M values N values చేంజ్ అయిపోతాయి. నన్ను ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మీ M value N value చేంజ్ అయిపోతున్నా. You have to perform this operation before going to find out the GCD. GCD ఫైండ్ అవుట్ కంటే ముందే ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నా, ఎందుకంటే ఇక్కడికి వచ్చేసరికి M values N values చేంజ్ అయిపోతున్నాయి కదా నాన్న. ఏం బాబు, యూఆర్ చేంజింగ్ ద M and N values. M and N values ను చేంజ్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ. సో దట్ ఈస్ వై
before going to start and read చేసిన వెంటనే you need to perform this operation. Have you noted down this problem? ఏనన్నా have you noted down this formula? నా చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్న. మీకు ఎవరైనా అడిగారు అనుకోండి ఎల్సిఎం ప్రోగ్రామ్ చాలా మంది ఏంటంటే చాలా మంది చేయలేరు అన్న. సో ఇఫ్ యూ నో దిస్ ఫార్ములా, ఈ ఫార్ములా తెలిస్తేనే దట్స్ ఈజీ. ఇస్ దిస్ క్లియర్? చూడన్నా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ రన్ దిస్ కోడ్ 8 and 12 అన్న, 8 and 12 చూడన్నా, GCD is 4, LCM is 24 అన్న. GCD is 4, LCM is 24. Right or wrong? ఏనా కరెక్టేనా? ఏం బాబు? See Nana, how many programs you learned today? So please note this video ఏంటంటే మీరు you are going to watch repeatedly Nana, 1 or 2 3 times repeat చేసి watch చేయండి Nana. Watch చేసి note చేసుకోండి. సో ఫ్యాక్టర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేశారు, నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేశారు, తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేశారు, ప్రైమ్ నెంబర్ ఫైండ్ అవుట్ చేశారు, జీసీడీ ఫైండ్ అవుట్ చేశారు, ఎల్సిఎం ఫైండ్ అవుట్ చేశారు. చూడండి, మీరు ఎప్పుడైతే బై హార్ట్ చేస్తారో నా ప్రోగ్రామ్స్ బై హార్ట్ చేస్తే ఎన్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి. కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకున్నారు అనుకోండి, ఆల్ ఆర్ ఈక్వల్. మీరు ఇక్కడ ఏం ఫార్ములా రాస్తావు సాయి కృష్ణ? ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ మళ్ళీ ఈక్వల్ టు ఎం ఇంటూ ఎన్, క్యాన్ యూ రైట్ ఏ ఫార్ములా? అంటే ఏం ఫార్ములా రాస్తావు నాన్న? ఫార్ములా మీన్స్ వాట్ ఫార్ములా యు ఆర్ లుకింగ్? బాబు ఏం ఫార్ములా రాస్తావు? రెస్పాన్స్ స్పీడ్. నాన్న ఆ ఫార్ములానే నేను రాసింది ఇక్కడ. నాన్న ఆ ఫార్ములానే కదా నేను ఇక్కడ రాసింది. జీసీడీ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి నేను ఏం రాశాను ఇక్కడ? మల్ ఇంటూ డివైడ్ బై ఎన్, ఎన్ అదే కదా రాసింది నేను ఇక్కడ. ఎల్సిఎం ఈక్వల్ టు మల్ అంటే ఏముంది ఇక్కడ? ఎం ఇంటూ ఎన్ కదా నాన్న, ఎం ఇంటూ ఎన్ కదా, డివైడెడ్ బై ఎన్. ఎన్ అంటే జీసీడీ కదా నాన్న, అదే కదా నేను రాసింది ఇక్కడ ఫార్ములా. ఎన్ అంటే జీసీడీ, మల్ అంటే ఎం ఇంటూ ఎన్. దట్ ఫార్ములా ఓన్లీ ఐ రోట్. ఓకేనా? మీ క్వశ్చన్ ఏంటి నాకు అర్థం అవ్వలేదు. నేను రాసింది ఆ ఫార్ములానే రాశాను నేను ఇక్కడ. ఓకేనా? యా. Yeah, you can raise your hand, Anna. Raise your hand, I can unmute you. Then raise your hand, Anna, I can unmute you. Anyone? You can speak now. Sir, చెప్పనా? వైల్ కండిషన్ పైన మల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం ఇంటూ ఎన్ రాస్తారు కదా. అవును. అక్కడ ఫార్ములా రాయకూడదా? ఫార్ములా అంటే ఏం ఫార్ములా? మీరు ఇందాక రాశారు కదా జీసీడీ. ఇక్కడ రాస్తావు చెప్పు. నువ్వు జీసీడీ ఫైండ్ అవుట్ చేసావా ఇక్కడ? జీసీడీ ఇక్కడ కదా ఫైండ్ అవుట్ చేసింది. ఇక్కడ ఎన్ వాల్యూ ఇక్కడ జీసీడీ ఉంది, నువ్వు ఇక్కడ ఎన్ ఎలా రాస్తావు? జీసీడీ ఎక్కడ వచ్చింది చెప్పు? ఇక్కడే కదా. అంటే ఈ లూప్ తర్వాతనే కదా జీసీడీ ఫైండ్ అయ్యేది. బాబు అర్థమవుతుందా? ఏనన్నా? యా, రామ్ సుభాష్, యూ కెన్ స్పీక్. Sir,
ఇందాక ట్రేస్ లో జీసీడీ దగ్గర m ఈక్వల్ టు 24 n ఈక్వల్ టు 15 ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు కదా సార్. అవునండి. అది మామూలుగా మాన్యువల్ గా చేసినప్పుడు ఎట్లా వేసామంటే లైక్ 15/24 అని రాసాం కదా సార్. 15#24 1 అని రాసాం కదా. సో అక్కడ మనం 15 ఏమో m అనుకుంటున్నాము, 24 ఏమో n అనుకుంటున్నాము కదా సార్. అవునండి. అది కాకపోతే మనం m ఈక్వల్ టు 24 n ఈక్వల్ టు 15 అని తీసుకుంటున్నాం కదా సార్ ఫస్ట్ స్టెప్ లోనే. ఎలా తీసుకున్నా కూడా అవి స్వాప్ అయిపోతాయి అన్న వాల్యూస్. చూడండి మన ఎజంప్షన్ అంతే, దట్స్ అవర్ ఎజంప్షన్ రైట్ సార్. నాన్న ఇప్పుడు ఎం వాల్యూ 24 తీసుకున్నా, ఎన్ వాల్యూ 15 తీసుకున్నాం అనుకో, లేకపోతే ఎన్ వాల్యూ 15 తీసుకున్నావు, ఎం వాల్యూ 24 తీసుకున్నావు అనుకో, సారీ ఎన్ వాల్యూ సారీ అని పెట్టాను, ఎం వాల్యూ 15 తీసుకునేసేసి ఎన్ వాల్యూ 24 తీసుకున్నాం అనుకుంటున్నా నాన్న. ఎలా చేసినా కూడా చూడండి, రెండింటికి చేస్తాను చూడన్నా బాబు, చూడండి అబ్జర్వ్ చేయండి క్లియర్గా. ఈ సిచ్యువేషన్ తీసుకున్నాం అనుకున్నా, 24 ఇక్కడ ఉందా, 15 ఇక్కడ ఉంది కదా. సో 15 1 జా 15 రైట్, ఏమవుతుందన్నా 9 వస్తుందా ఇక్కడ. నెక్స్ట్ 15 ఇక్కడికి వస్తుందా, నెక్స్ట్ 9 1 జా 9, సో 6 వస్తుందన్నా, 9 వస్తుంది బాబు, ఇక్కడంతా నార్మల్గా ప్రొసీజర్ అన్నా. సో 3 వస్తుంది, 6 వస్తుంది, సో 2 వస్తుంది, 6 0, స్టాప్ ద ప్రాసెస్ నాన్న. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కేసు తీసుకున్నాను అనుకున్నా, ఇక్కడ ఏముంది నా 24 ఉంది, 15 ఉంది రైట్. సో 24 0 నాన్న, సో 0 15 24 ఏనా. సో గాట్ ఇట్ ఏనా. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ స్పీక్ నౌ. ఏనా గాట్ ఇట్. సో Yes, sir. from here the same thing only, right? ఏనా, ఇస్ ఇస్ క్లియర్. సో మీరు ఎలా చేసినా కూడా నాన్న, ఎలా మార్చి చేసినా కూడా విల్ గెట్ ద సేమ్ థింగ్, అవి స్వాప్ అయిపోతాయి వాల్యూస్, రైట్. ఇస్ ఇస్ క్లియర్ నౌ. చూడనా, సో ఎస్డే వీ హావ్ సీన్ అన్న సార్ రిజల్యూషన్ కొంచెం శివశంకర్, ఐ డెంట్ అండర్స్టాండ్. రెజల్యూషన్ తగ్గించాలనా పెంచాలనా? 720p వస్తుందన్నా మీ యూట్యూబ్ వీడియోలో, 720p వస్తుంది. హెచ్డి వీడియో వస్తుందన్నా, మీరు కావాలంటే చూడొచ్చు. మీ యూట్యూబ్ వీడియోలో 720p వస్తుందన్నా, చూడనా బాబు. నెక్స్ట్ కండిషన్, నెక్స్ట్ అన్నా తగ్గించడం ఎందుకన్నా, రెజల్యూషన్ ఎక్కువ ఉండాలని తగ్గిస్తే ఎలా? తగ్గిస్తే బ్లర్ అయిపోదా వీడియో? చూడనా బాబు. నెక్స్ట్ అన్న చూడండి, వైల్ బాబు యూ హ్యావ్ సీన్ బ్రేక్ రైట్. బ్రేక్ చూసారు కదా నాన్న. సో కంటిన్యూ నాన్న, కంటిన్యూ నాన్న. నెక్స్ట్ ప్లీజ్ నోట్ దిస్, కంటిన్యూ నాన్న. అన్న కంటిన్యూ గురించి చెప్తున్నాను, ప్లీజ్ నోట్ దిస్, కంటిన్యూ. కంటిన్యూ ఈజ్ యూజ్డ్ టు స్కిప్ ద ఇటరేషన్ అన్న, స్కిప్ ద ఇటరేషన్. ప్లీజ్ నోట్ దిస్, స్కిప్ ద ఇటరేషన్. ఇటరేషన్ ని స్కిప్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాము అన్న. ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, వరి అవద్దు. స్కిప్ ద ఇటరేషన్, అది ఒకటి రాసుకున్నానా. స్కిప్ ద ఇటరేషన్ అన్న, ఇటరేషన్ ని స్కిప్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తున్నాను అన్న. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ ద స్కిప్ ద ఇటరేషన్, ఇటరేషన్ ని స్కిప్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తున్నాను. ఇటరేషన్ ని స్కిప్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తున్నాను అన్న, రైట్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇటరేషన్ ని స్కిప్ చేయడం అంటే ఏంటి అంటే చూడనా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అన్న, ప్లీజ్ నోట్ ద ప్రోగ్రామ్. read
integers from the read integers from the keyboard, read integers from the keyboard, ಏನನ್ನ read integers from the keyboard until press the stop, until enter the stop నాన్న, స్టాప్ ఎంటర్ చేసిన వరకు నేను ఇంటీజర్స్ రీడ్ చేస్తూ ఉండాలి. ఓకేనా, రీడ్ ద ఇంటీజర్స్ ఫ్రమ్ ద కీబోర్డ్ until enter stop. And if the integer is positive, if the integer is positive, ಏನನ್ನ, if the integer is positive, if the integer is positive, find the sum నాన్న, అంటే సమ్ కి యాడ్ చేయి. సో add to the sum, add to the sum. If the integer is positive, add to the sum. Otherwise you leave the number, బాబు చూడండి ఏమన్నాను ఇక్కడ ప్రోగ్రాము, మీకు తెలిసిన ప్రోగ్రామ్ ఏనా. హౌ ఆర్ గోయింగ్ టు స్టాప్ ద ప్రోగ్రామ్, ఎలా స్టాప్ చేస్తారు మీరు, until read the integers రీడ్ చేస్తూనే ఉండాలి. until press the, until type the stop అని ప్రెస్ చేసేంత వరకు నేను నెంబర్స్ రీడ్ చేస్తూనే ఉండాలి. ఎలా రీడ్ చేయాలి, యూజింగ్ బ్రేక్, రైట్. సో ఫస్ట్ ఆ కాన్సెప్ట్ చేద్దాం నాన్న. వైల్ ట్రూ, కండిషన్ ట్రూ నాన్న, కండిషన్ ట్రూ చూడన్నా, n ఈక్వల్ టు ఇన్పుట్ నాన్న, n ఈక్వల్ టు ఇన్పుట్, n ఈక్వల్ టు ఇన్పుట్ నాన్న, రైట్. సో if n ఈక్వల్ టు చూడన్నా, n ఈక్వల్ టు స్టాప్, బాబు ఇక్కడ స్టాప్ అనే స్మాల్ లెటర్స్ రాస్తున్నాను, స్టాప్, then you need to stop the process, right. Otherwise you need to convert that number into the integer లోకి కన్వర్ట్ చేస్తాను. సో here I'm going to take the s value is 0, right. if చూడన్నా, if n is less than 0 nana, n is less than 0 means what it means, n is less than 0 means negative number, right. It's negative, right. Chunana, when it is a negative, I'm not going to perform any operation nana. Chundi, ఒకవేళ కాకుంటే చూడన్నా, s ఈక్వల్ టు s ప్లస్ n చూడన్నా, ప్రింట్ ఎస్ నన్ను ఇక్కడ కంటిన్యూ రాశారనుకోండి, when you enter the negative number, so continue means it goes to here nana, ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది డైరెక్ట్ గా. it skips the remaining statements nana. రిమైనింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ని స్కిప్ చేస్తుంది. ఏం బాబు అర్థమవుతుందా చూడన్నా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇఫ్ యు రన్ దిస్ కోడ్ చూడన్నా, 2 ఓకేనా, జస్ట్ యాడ్ చేస్తున్నా, 4 -3 2 స్టాప్. చూడన్నా ఇక్కడ ఏం చేసింది, 2 ని యాడ్ చేసింది, 4 ని యాడ్ చేసింది, -3 వచ్చి స్కిప్ చేసింది కదా నాన్న, స్కిప్ కదా, రైట్. 2 + 4 6, 6 + 2 8, గాట్ ఇట్. ఏం బాబు గాట్ ఇట్, అర్థమైందా. సో కంటిన్యూ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు స్కిప్ ద స్టేట్మెంట్స్ అన్న, అంటే ఈ ఆపరేషన్ ని స్కిప్ చేస్తుంది. ఎప్పుడు, వెన్ అన్న, వెన్, సో n is a negative value. n is a negative value. ఏం బాబు అర్థమవుతుందా, n is a negative value. if the n is a negative value, yeah nana, if the n is a value, it is going to skip the operation. అర్థమవుతుందా, ఏనన్నా అర్థమైందా లేదా. కంటిన్యూ, బ్రేక్ అనేది ఎగ్జిట్ ద లూప్ ని ఎగ్జిట్ చేయడానికి నాన్న. కంటిన్యూ అనేది స్కిప్ ద స్టేట్మెంట్స్.
స్కిప్ ద స్టేట్మెంట్స్. స్టేట్మెంట్స్ ని స్కిప్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం, గుర్తుపెట్టుకోండి. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ నాన్న. ఉషారాణి, దట్ ఈస్ ద కామెంట్ నాన్న. మీరు డిలీట్ చేసినా ఉన్నా కూడా దాని వాల్యూవే లేదు కదా నాన్న. అది ఉన్నా ఏమన్నా అవుతుందా ఉషారాణి? ఆ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఉండేది కామెంట్ కదా నాన్న, కామెంట్ కదా, అదేమన్నా అవుతుందా? Got it? Is this clear? Is this clear? But please note this. నాన్న ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనం ఒక చెప్పుకున్న టాపిక్ లో నుంచి ఇప్పుడు ఒక కాన్సెప్ట్ అప్లై చేయాలి. ఆ కాన్సెప్ట్ ఏంటో చూడన్నా. ఇఫ్ యూ రన్ దిస్ కోడ్ నాన్న, ఇఫ్ యూ రన్ దిస్ కోడ్ చూడన్నా, 2 ఎంటర్ చేశాను, 4 ఎంటర్ చేశాను. బై మిస్టేక్ ఐ ఎంటర్ ఎఫ్ నాన్న. బై మిస్టేక్ ఐ ఎంటర్ ఎఫ్. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు జనరేట్ ద ఎర్రర్. హౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు హ్యాండిల్ దిస్ వన్? Exactly, Nana. Exactly. Yes, Nana. The remaining also. Good. Good, Nana. Good. Good. Thank you. Yeah. Yeah. Comment. Comment, Nana. It's not comment. Recall. Recall, Nana. Already cheppani concept cheppani, Nana. If you want to handle the exceptions, if you want to handle the such kind of exceptions, exactly, Nana, you should use try and except, Nana. రీకాల్ కన్నా ఐఎమ్ రీకాల్ అంటే గుర్తు తెచ్చుకోండి అంటున్నాను. చూడనా, సో వాట్ షుడ్ ఐ డూ హియర్? ఐఎమ్ గోయింగ్ టు పుట్ ఇన్సైడ్ ద ట్రై అన్న. ట్రై లోపల పెట్టాలి దీన్ని. చూడనా, ట్రై. ఓకేనా? సో ట్రై. సో చూడనా, ట్రై కదా, అన్నిటికీ ట్యాబ్ కొట్టేసేయండి. అన్ని ట్రై బ్లాక్ లో పెట్టాలి కదా మనము, అందుకనేసేసి ట్రై ఎక్సెప్ట్. సో ఏం రాయాలి ఇక్కడ? ప్రింట్ 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 ఎంటర్ వ్యాలిడ్ నెంబర్. చూడనా, ఒక చిన్న చేంజ్. నౌ ఇఫ్ యు రన్ దిస్ కోడ్ 2 3 ఎఫ్. చూడనా, ఎంటర్ వ్యాలిడ్ నెంబర్ 5 -2 -3 Q. Enter valid number. Okay na? Stop. Got it? Got it? This one only we expected, right? చూడండి. పాస్ మీన్స్ సో నేనేమి మళ్ళీ ఫ్యూచర్ లో రాస్తాను అని చెప్పడానికి కన్నా అక్కడ ఏం కోడ్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. పాస్ అంటే ఏంటి కన్నా ఆ స్టేట్మెంట్ అక్కడికి ఎండ్ చేశాను అనేసి. కంటిన్యూ అంటే కంటిన్యూ కానీ బ్రేక్ కానీ యూ షుడ్ రైట్ ఇన్సైడ్ ద లూప్ లో మాత్రం రాస్తారు అన్న. ఇన్సైడ్ లూప్ లో మాత్రం రాస్తారు బాబు. పాస్ కి కంటిన్యూకి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది అన్న. పాస్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు చూడండి, పాస్ అంటే ఏంటంటే సో ఆ పర్టికులర్ ఈ స్టేట్మెంట్స్ నేను ఫ్యూచర్ లో మళ్ళీ రాసుకుంటాను అని చెప్పడానికి కన్నా అంటే బ్లాంక్. సో మీ భాషలో చెప్పాలంటే బ్లాంక్ గా వదిలేసాను ఫ్యూచర్ లో ఫిల్ చేసుకుంటాను అని చెప్పడానికి. కంటిన్యూ అంటే ఏంటంటే కంటిన్యూ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయితే సో ఈ పర్టికులర్ ఇటరేషన్ ఏంటంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్కిప్ చేస్తున్నాను అని చెప్పడానికి కన్నా. ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఏనన్నా? Yeah, some question is missing, Nana. Somebody asked the question. Sir, -2 -3 is there. Then output is 10. Nana, ఇక్కడ చూడండి, -2 -3 ఉన్నా కూడా ఇక్కడ మన ప్రోగ్రామ్ ఏంటి? What is our program? We need to add only integers, right? Positive integers. ఏనన్నా? Only you need to perform the addition for the positive integers. Yes or no? అదే కదా మన ప్రోగ్రాము. ఓన్లీ యాడ్ ద పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ నాన్న.
So positive integer 2 plus 3 plus 5, 10 only, right? Check చేసుకున్నానా? Got it? Yeah, got it? Is this clear? Is this clear? Everyone, everyone. ఇక్కడ నుంచి మనకు స్టార్ట్ అయిపోయిందన్న. It started with the real ప్రోగ్రామింగ్ అంతా ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయిపోయింది మనకి. ఇంకా ఎందుకంటే లూప్స్ నుంచి స్టార్ట్ అయిందంటే ఇక్కడ నౌ యూ పీపుల్ ఆర్ పర్ఫెక్ట్ టు రైట్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్. చూడండి ఏ ప్రోగ్రామ్ అయినా మనం రాయొచ్చు ఇక్కడ యూజింగ్ లూప్స్ తెలిసిన తర్వాత లూప్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ Bhavani, you can raise your hand. I will Vaishnavi, invalid character means invalid character ante endana string ga nana నువ్వు పర్ఫార్మ్ చేసినప్పుడు బై డిఫాల్ట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు చెక్ నానా. సో మీరు ఇక్కడ ఇంటీజర్ కాకుండా ఏదైనా ఎన్ వాల్యూ ఉందనుకోండి, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు జనరేట్ ద ఎక్సెప్షన్ జనరేట్ చేస్తుంది నానా. ఇప్పుడు మీరు F2 ఇచ్చారనుకున్నానా, F2 ఇచ్చారనుకోండి, F2 ఈజ్ నాట్ ఏ ఇంటీజర్ నానా, F2 ఈజ్ నాట్ ఏ ఇంటీజర్. ఓకేనా భవాని, యూ కెన్ అన్మ్యూట్ యూ. F2 ఈజ్ నాట్ ఏ ఇంటీజర్. ఓకేనా? What's the difference between pass and continue, sir? అని ఇప్పుడు ఇంతవరకు చెప్పాను కదా నాన్న. పాస్ అంటే ఏంటంటే బ్లాంక్ వదిలేయడము. బ్లాంక్ అంటే మీరు ఫ్యూచర్ లో ఫిల్ చేస్తారని చెప్పడానికి బ్లాంక్ అంటారు నాన్న. కంటిన్యూ అంటే ఏంటంటే ఆ పర్టికులర్ ఇటరేషన్ ని మాత్రమే స్కిప్ చేస్తుంది. స్కిప్పింగ్ కోడ్ ఉంటుంది నాన్న, ఆ పర్టికులర్ ఇటరేషన్ మాత్రం స్కిప్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ నాన్న. ఓకే సార్. ఒక ఎగ్జాంపుల్ కావాలంటే చూడనా, ఇక్కడ ఈ కోడ్ అంతా నేను రాయకుండా ఫ్యూచర్ లో రాస్తాను అని చెప్పడానికి ఇక్కడ పాస్ అని రాస్తానన్నా. I'm going to fill that code in the future. ఓకేనా? అలా కాకుండా ఇలా ఉందనుకోనా, then the code is there, స్టిల్ ఇక్కడ పాస్ అని రాసామనుకో, రాసినా కూడా ఏం కాదు నాన్న, there is not a big issue. ఓకేనా? అలా రాసినా కూడా ఏం కాదు. అర్థమవుతుందా? అంటే పాస్ అనేది ఏంటంటే ఇంకా కోడ్ ఉంది, ఇంకా రిమైనింగ్ కోడ్ ఉంది అని చెప్పడానికి మనము పాస్ అని రాస్తుంటాం. పాస్ వలన పాస్ అనేది సో ఆ కోడ్ ఉంది అంటే మీరు సింపుల్గా ఏంటంటే ఇలా రాయలేరు నాన్న. చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా డిలీట్ చేసేసి ఇఫ్ రన్ దిస్ కోడ్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు జనరేట్ ఎర్రర్ జనరేట్ చేస్తుంది అన్న. ఎర్రర్ జనరేట్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ ఏంటి, మీరు కంపల్సరీగా పాస్ అని రాయాలి. అంటే ఫ్యూచర్ లో ఫిల్ చేసుకుంటాం అన్నప్పుడు కంపల్సరీగా పాస్ అని రాయాలి నాన్న. రైట్? అర్థమైందా భవాని? ఇస్ దిస్ క్లియర్? అంటే అవుట్పుట్ కి ఏమీ డిఫరెన్స్ ఉండదా సార్ పాస్ యూస్ చేసేటప్పుడు? ఇక్కడ అవుట్ అంటే ఇక్కడ ఏం రాయలేదు కదా నువ్వు పాస్ అంటే అంటే అవుట్పుట్ లేదు సార్, ఇందాక ఆల్రెడీ కోడ్ ఉంచి కూడా పాస్ అని రాశారు కదా. అవును. అలాంటి టైంలో అవుట్పుట్ మీద చేంజ్ ఏమి ఉండదా సార్? అంటే దాని తర్వాత కోడ్ రాస్తావని పాస్ అంటే. ఓకే, రాస్తే ఏమన్నా చేంజెస్ వస్తాయి, నువ్వేం రాయకపోతే పాస్ అని రాస్తే ఏం చేంజెస్ ఉండవు నాన్న. ఓకే సార్. ఓకేనా? Yeah, Nana, is this clear? Yes, Nana. Yes, Nana. Chunana, continue also we have seen. Yeah, Nana, next tomorrow we'll see. And meanwhile, do you have any doubts? Just get clarify here. Na koddi late aina problem ledu, ఏమైనా doubts unte clarify cheskondi. Now mics are open nana. If you want, you can unmute and you can speak nana. Any doubts, you just ask me. So tomorrow we'll see the next thing nana. Is this clear? So నానా మళ్ళీ అసలు పాస్ వదిలిపెట్టేయండి, అసలు పాస్ అవసరం లేదు నాన్న. నా పాస్ అంటే ఏంటంటే జనరల్ గా మనము
కోడ్ ని ఇప్పుడు ఇఫ్ రాసి ఏదైనా కోడ్ రాసి మనం వదిలిపెట్టాలన్నప్పుడు పాస్ అని యూజ్ చేస్తాం నాన్న. ఒకవేళ పాస్ అనేది అసలు రాయాల్సిన అవసరమే లేదు, జస్ట్ లీవ్ ఇట్ ద పాస్. దెర్ ఈస్ నో స్పెసిఫిక్ థింగ్ ఇన్ ద పాస్. మీరు ఈ లెవెల్లో పాస్ గురించి తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, ఓకేనా. యూ లీవ్ ఇట్, డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్, ఓన్లీ యూ క్లియర్ విత్ ద బ్రేక్ అండ్ కంటిన్యూ అన్న. బ్రేక్ అండ్ కంటిన్యూ విత్ దగ్గర మాత్రమే క్లియర్ గా ఉండండి, ఓకేనా. ఎనీథింగ్ ఎల్స్? Yeah, Nana. For the tomorrow purpose, I'm going to give you programs for. What is the program? Yes, Nana. Yeah, Nana. Chunana, SC equal to, please note this, SC equal to Chunana. SC equal to, yeah, Nana. 1 plus, yeah, Nana, 1 plus 2 power 1 by, no, 2 power 1 by 1 factorial plus, yeah, Nana. 2 power 1 by 1 factorial. Next one, 2 power 2 by 2 factorial plus 2 power 3 by 3 factorial plus 2 power 4 by 4 factorial and so on. Nana. For example, Nana, n equal to 3 అని ఇచ్చాను అనుకోండి, n equal to 3 అని ఇచ్చాను అనుకోండి. సో ఐ నీడ్ టు యాడ్ ద 3 టర్మ్స్ అన్న, అంటే ఫస్ట్ 3 టర్మ్స్ యొక్క యాడ్ చేసి ఆ వాల్యూ కావాలన్నా నాకు. 4 అని ఇచ్చాను అనుకోండి, ఫస్ట్ 4 టర్మ్స్ యాడ్ చేసి వాల్యూ కావాలన్నా. ఏమో అర్థమైందా? ఫైండ్ ద ఎస్ వాల్యూ. Find S value for given n value, Nana. Em babu, is this clear? The question is, this is your expression, please note down this expression, Nana. Expression note cheskondi. Nana, this is your expression. Find the S value for given n value, Nana. ఫార్మాట్ ని రీడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. చూడన్నా ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే, సో n వాల్యూ 3 అయింది అనుకున్నా, n వాల్యూ 3 అయింది అనుకోండి ఫస్ట్. సో n వాల్యూ 3 అయింది అనుకున్నా ఫస్ట్ 1 ప్లస్, సో 2 పవర్ 1 అంటే 2 by 1 ఫ్యాక్టోరియల్ 1 ప్లస్, సో నెక్స్ట్ అన్న 2 పవర్ 2 రైట్, 4 by 2 నానా. సో దెన్ వాల్యూ ఈస్ గోస్ టు 1 ప్లస్ 2 ప్లస్ 2 అంటే రిజల్ట్ అనేది 5 గా ప్రింట్ చేయాలి నానా. గాట్ ఇట్? రీడ్ చేయడం కదా నా ఇంపార్టెంట్. మీరు ఎన్ వాల్యూ ఇక్కడ రీడ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఓన్లీ ఎన్ వాల్యూ రీడ్ చేయాలని ఇన్పుట్ నుంచి ఎన్ వాల్యూ రీడ్ చేయాలి. యూనిట్ రిపీట్ దిస్, ఈ ప్రాసెస్ ని మీరు రిపీట్ చేయాలన్నా. చూడండి, సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ యూఆర్ గోయింగ్ టు రిపీట్ ద ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్, n-1 నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అన్న. చూడండి, ఎన్ వాల్యూ 3 అనుకోండి, సో 2 టైమ్స్ రిపీట్ చేయాలి. సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ ని 2 టైమ్స్ రిపీట్ చేయాలి. చూడండి అన్న, కొద్దిగా కామన్ సెన్స్ అప్లై చేయండి. Try to solve this problem. Is this clear? Have we noted down this problem? Have we noted down this problem? Yes, sir. Okay, na? అన్న మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడన్నా, ప్రాక్టీస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. You didn't do practice, there is no use, there is no meaning of attending these classes, nana. ఓకేనా? నేను చెప్పేది 10% మాత్రమే గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ అన్న, వన్ మోర్ ప్రోగ్రామ్. వాట్ ఈస్ దట్ ప్రోగ్రామ్? వాట్ ఈస్ దట్ ప్రోగ్రామ్? You can ask Nana, Malati, if you have any doubts, you just raise in the any time. Okay, na? I'm here to clarify your doubts. Yeah, one more thing is equation you have seen, right? Yes. Yes, Nana. Factorial చేశారు, GCD చేశారు, LCM. Yeah, Nana, చూడనా,
రివర్స్ ద గివెన్ రివర్స్ కాదన్నా, యా రివర్స్ చేయండి అన్న, రివర్స్ ఆఫ్ ద గివెన్ నెంబర్. రివర్స్ ఆఫ్ ద గివెన్ నెంబర్ నాన్న. ఇది చాలా ఈజీగా చేయొచ్చు నాన్న, బట్ ఏంటంటే మీరు నెంబర్ వైజ్ చేయాలి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ నెంబర్, దెన్ యూ నీడ్ టు పర్ఫార్మ్ దిస్ ఆపరేషన్ అన్నట్లు. ఓకేనా, నెంబర్ అయినప్పుడు ఎలా పర్ఫార్మ్ చేయాలి. రివర్స్ ద గివెన్ నెంబర్ నాన్న. చూడండి 123 ఇచ్చారనుకోండి, మీరు ఏం చేయాలి నాన్న, 3, 2, 1 ఇస్ ద అవుట్పుట్. మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు అన్న ఒక్కొక్క డిజిట్ ఎలా సపరేట్ చేయాలో తెలుసు. ఎస్ ఆర్ నో? ఆర్ యూ ఏబుల్ టు సపరేట్ ద డిజిట్ బై డిజిట్? ఎస్ ఆర్ నో? మీరు డిజిట్ బై డిజిట్ సపరేట్ చేయగలరు కదా నాన్న. ఏం బాబు, ఇచ్చిన నెంబర్లో రైట్. సో ట్రై చేయండి అన్న, ఈ ప్రోగ్రామ్ ట్రై చేయండి. విల్ డిస్కస్ దీస్ 2 programs ఇన్ ద టుమారో క్లాస్. ఓకేనా, ఇన్ ద టుమారో క్లాస్ విల్ డిస్కస్ దీస్ 2 programs అన్న. ఓకేనా. సో ఇన్ దిస్ మూమెంట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షేర్ ఏ స్మాల్ స్టోరీ అన్న. ఆర్ యూ ఇంట్రెస్టెడ్ ఆర్ విల్ సీ ఇన్ ద టుమారో? Yes, sir. Interested, sir. You tell this, sir. Yeah, Nana. See, already some of them already you know that the story, Nana. Okay. So already చెప్పాను Nana, కొంతమందికి ఇది చెప్పి ఉంటాను స్టోరీ. The people, I think MREM కాలేజ్ అన్న. యా Nana. సో చాలా సూట్ అవుతుంది అన్న మీకు, చాలా ఈక్వల్, చాలా పర్ఫెక్ట్ సూట్ అవుతుంది. చూడనా, ఫస్ట్ ఐ విల్ స్టాప్ దిస్.